హర్మూజ్ జలసంధి మీద మరొకసారి ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి. హర్మూజ్ను అమెరికా భూభాగంగా ప్రకటిస్తానంటూ ఆయన ప్లెడ్జ్ చేస్తున్నాడు, ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాడు. ఇరాన్ను ఓడించిన తర్వాత ఫస్ట్ టార్గెట్ హర్మూజ్ అంటూ ప్రకటించాడు ట్రంప్. హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికా నియంత్రణలోనే ఉంది అంటూ కూడా ట్రంప్ చెప్తున్నాడు. నౌకల రాకపోకలను అమెరికా అడ్డుకుంటుందంటూ చెప్తున్నాడు. ట్రంప్ ప్రకటనపై తీవ్రంగా మండిపడుతోంది ఇరాన్. హర్మూజ్ ఎప్పటికీ ఇరాన్ నియంత్రణలోనే ఉంటుందంటూ ఇరాన్ మరొకసారి హెచ్చరించింది. యుద్ధ నౌకల మోహరింపుతో హర్మూజ్ను స్వాధీనం చేసుకోలేరు అంటూ చెప్తోంది. హర్మూజ్ను తెరవాలా మూసివేయాలా అనేది తమ నిర్ణయమేనంటూ ఇరాన్ చెప్తూ ట్రంప్ కామెంట్స్తో ఇప్పుడు అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో అసలు ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు? హర్మూజ్ స్ట్రైట్ ఇప్పుడు ఎందుకు మరొకసారి ఇంపార్టెంట్ అయింది? చాలా విషయాల్లో భాగంగా హర్మూజ్ స్ట్రైట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అఫ్ కోర్స్ ఈ యుద్ధంలో హర్మూజ్ స్ట్రైట్ అనే ఒక ఆయుధం ద్వారానే ఇప్పుడు ట్రంప్ మెడలు వంచడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నించింది అండ్ ఇట్ సీమ్స్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ ట్రంప్ కూడా ఇటు హర్మూజ్ స్ట్రైట్ చుట్టూ ఎన్నో దాడులు చేశాడు. బట్ ఇప్పుడు మరొకసారి ఇరు దేశాలు ఎందుకని హర్మూజ్ స్ట్రైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి? ప్రజెంట్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దిస్. ఒక్కసారి ట్రంప్ ఏం కామెంట్స్ చేశారో చూద్దాం. ముందుగా And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. I built it during my first term, including Space Force, which has turned out to be very important. And now we're using it. We won in Venezuela, which is now working with what nobody's ever seen. We're taking millions and millions of barrels of oil out every single week. And we're likewise winning big with the Islamic Republic of Iran. Nobody has any idea how successful we are. They don't want to write it, but they know. You know who knows how well we're doing? Iran. Think of it. They have no navy. It's totally gone. 159 ships. They had a total of 159 ships. 159 ships are right now at the bottom of the sea. They had 212 very nice airplanes, some bought from the United States brilliantly through Obama. Barack Hussein Obama. Have you heard of him? Barack Hussein Obama. And every one of their airplanes is shot down. It's gone. They have no leadership. Their leadership is gone. Their first tour is gone. Their second tour is gone. Their third tour is half gone. That's one of my problems. There's nobody to negotiate with. It is a problem. I said, are you sure this guy's okay? It's the only country in the world where nobody wants to be president. But their radar's gone. All of their high intelligence equipment is gone. Their manufacturing of missiles is 82%. They still have missiles, but not a lot. They still have drones, but just a fraction of what they had. But their manufacturing is largely gone. And I read an article in one of the fake newspapers the other day. Iran is in very good position. They have 350% inflation. Their currency is valueless. I read today where their currency is of no value. And the New York Times said, Iran is doing quite well in the war. These guys, fake news, it's just fake news. There's nothing you can do about it. They're sick. They're just as sick as their partners, the Democrats. In just 18 months, we've turned this country completely around. Our border is secure. Our jobs are up. Inflation is way down. Investment is pouring in. Factories are opening. Our military is more powerful than it has ever been. And America is back, and our greatest victories are still to come. Our greatest victories are yet to come. It's amazing what we've done. And I would not have said we would have done this in a year and a half, but in a year and a half. And I tell the story all the time. The King of Saudi Arabia, 2 years ago, I was there, and he said, you know, I was in office for a little while, like 6 months, so it was a year ago, and he was with me, good guy, smart guy, under siege, by the way. All those countries are a big guy. And after we finish... A similar speech again from Trump.
their army is gone, their technical support is gone, their government is gone, their frontline warriors are not there anymore. ఇలా అన్నీ పోయాయి వాళ్ళ దగ్గర అని చెప్తూనే ఉన్నాడు. బట్ స్టిల్ he didn't win the war yet, not yet at least. ఆ యుద్ధాన్ని గెలిచే పరిస్థితి కూడా లేదు. అట్లీస్ట్ గెలవడం పక్కన పెడితే ఎన్ని రోజుల్లో గెలిచాడు అనేది పక్కన పెడితే అసలు గెలిచే పరిస్థితే లేదు. బట్ స్టిల్ హీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు బ్లేమ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఫర్ హిజ్ లాస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరు సపోర్ట్ చేయడం లేదు, అయినా నేను బలంగా ముందుకు సాగుతున్నాను, యుద్ధం చేస్తున్నాను అని చెప్తూనే. సో ఒక్కసారి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మనం చూద్దాం. అసలు హర్మూజ్ స్ట్రైట్ గురించి మళ్ళీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు? ఇరాన్ని ఓడించిన వెంటనే హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని నేను హస్తగతం చేసుకుంటాను, ముందు హర్మూజ్ స్ట్రైట్ యుఎస్ ఆధీనంలో ఉండబోతోంది అని చెప్తున్నాడు. దెర్ ఈజ్ ఎ సిమిలర్ స్ట్రాటజీ. ఇప్పుడు ఇరాన్ ఎలాగైతే అక్కడ ట్యాక్స్ వసూలు చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుందో అలాగే అమెరికాకు కూడా అలాంటి ప్లానే ఉంది. హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటే ఎన్నో దేశాలు తమ గుప్పెట్లో ఉంటాయి, ప్రపంచ మార్కెట్ని మేము శాసించగలుగుతామని చెప్తూనే భారీగా అక్కడి నుంచి ఆదాయం పొందొచ్చు అనేటువంటి ఒక కుతంత్రం ఇందులో కనిపిస్తుంది. సో ఒక బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ కనిపిస్తుంది, బ్యాడ్ అండ్ వెరీ బ్రూటల్ ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఈ విషయంలో ట్రంప్ని మనం కొత్తగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రంప్ విషయంలో హీస్ ఆల్వేస్ గాట్ సచ్ ఐడియాస్. సో ఇప్పుడు హర్మూజ్ స్ట్రైట్లో ప్రజెంట్ కండిషన్ చూస్తే ఎవరికి గ్రిప్ ఉంది? యుఎస్ ఏమో లేదు, నా బ్లాకేడ్ కంటిన్యూ అవుతోంది అని చెప్తుంది. మరోవైపు ఇరాన్ ఏమో ఖచ్చితంగా లేదు, నా చేతుల్లోనే ఉంది ఇప్పుడు మొత్తం హర్మూజ్ స్ట్రైట్ అంతా అని కూడా చెప్తుంది. మరి నిజంగా ఎవరి చేతుల్లో ఉంది అనేది ఇక్కడ పెద్ద ప్రశ్న వస్తుంది. సో రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అక్కడ మనం చూస్తే ఓవైపు ఏమో బ్లాకేడ్ అని చెప్పేసి యుఎస్ చెప్తుంది, ఇంకోవైపు ఏమో బ్లాకేడ్ బ్రేకింగ్ కన్ఫ్రంటేషన్ అని ఇరాన్ చెప్తుంది. బట్ ఇరాన్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఎవర్ బ్లాకేడ్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో. ఒకప్పుడు నిజంగా బ్లాకేడ్ కంటిన్యూ అయింది, కానీ ఇప్పుడు ఆ గ్రిప్ని మళ్ళీ యుఎస్ తెచ్చుకోలేకపోతుంది. వాళ్ళ అబ్రహం లింకన్ అక్కడికి రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది, యుఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ అక్కడికి రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ వరుసగా దాడులు చేస్తూ వస్తుంది. తమ మాట కాదని హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని దాటి బయటికి రావాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి షిప్పుల మీద దాడులు చేస్తుంది. హౌ ఇట్ యూజ్ టు బి అనేది ఒకసారి చూస్తే అరౌండ్ 130 to 140 షిప్స్ ఒక రోజులో హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని దాటేవి ఒకప్పుడు. కానీ వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ కండిషన్? ప్రజెంట్ కండిషన్ ఏంటి? ప్రజెంట్ ఒక రోజులో హార్డ్లీ 2 to 4, అది కూడా విత్ ఇరాన్స్ పర్మిషన్ దాటుతున్నాయి. ఒకవేళ ఇరాన్ పర్మిషన్ లేకుండా వస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఇప్పటికే చూస్తూనే ఉన్నాం. వరుసగా దాడులు. ఆగస్టు 14th నిన్న యుఏఈకి చెందినటువంటి అడ్నాక్ నౌకల మీద 2 దాడులు జరగడం మనం చూసాం. యుఏఈ కూడా ఈ దాడులకు ఇరాన్నే బాధ్యులుగా చెప్తూ ఉన్న పరిస్థితి. మరోవైపు మరొక నౌక మనోనన్ పైనీర్ దెబ్బతింది. దీనివల్ల కోషం ఐలాండ్ సమీపంలో భారీగా చమురు సముద్రంలోకి లీక్ అయి కొన్ని వందల చదరపు కిలోమీటర్లు వ్యాపించిన పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో హూజ్ కంట్రోల్ ఇస్ దేర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇరాన్ కంట్రోలే ఉంది. ఇరాన్ కంట్రోలే పూర్తి స్థాయిలో హర్మూజ్ స్ట్రైట్ మీద కొనసాగుతుంది. మరి అమెరికా ఏమైనా షిప్పుల్ని దాడి చేయగలిగిందా ఈ మధ్యకాలంలో? లేదు. అమెరికా ఏమైనా షిప్పుల్ని అక్కడి నుంచి తరలించగలిగిందా ఇరాన్కి తెలియకుండా? లేదు. సో కేవలం ట్రంప్ ఎప్పటిలాగానే కొంత బ్లఫ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. హీస్ ట్రయింగ్ టు ప్లే సమ్ మైండ్ గేమ్. ప్రపంచం మొత్తానికి మేమే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నామని చెప్పుకునే ప్రయత్నం. స్టిల్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు విన్ ద వార్, మనందరికీ తెలిసిందే. సో వరుసగా జరిగినటువంటి దాడులు కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని మేమే హస్తగతం చేసుకుంటామని చెప్తూ ఉంటే ఇప్పటి వరకు ట్రంప్ చెప్పిన మాటలు విన్నాం. దీనికి కౌంటర్గా ఇరాన్ కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంత ఈజీ కాదు హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని హస్తగతం చేసుకోవడం అని చెప్తూ ఒక ట్వీట్ కూడా చేసింది. ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ దట్ ట్వీట్ ఆన్ స్క్రీన్. పీసీఆర్ ట్రై టు గివ్ దట్ ట్వీట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఇరాన్ చేసినటువంటి ట్వీట్ ఒకసారి నాకు స్క్రీన్ మీద ఇవ్వండి. యా, హియర్ యూ కెన్ సీ. ఒక్కసారి can you show me that? Yeah. Trump has said that after Iran's defeat he will soon declare the Strait of Hormuz as US territory. ఇరాన్ని గెలిచిన తర్వాత యుఎస్ టెరిటరీగా ప్రకటిస్తాను హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని అంటూ ట్రంప్ చెప్తున్నాడు. ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మూజ్ కెనాట్ బి సీజ్డ్ బై ట్వీట్, నాట్ బై ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్, not by issuing an order, not by the election speeches. Iran neither fears, threatens, nor
కవర్స్ బిఫోర్ అంటూ చెప్తుంది. అంటే ఇలాంటి పిచ్చి థ్రెట్స్కి మేము భయపడే పరిస్థితి లేదు. మీరేదో ఎన్నికల ప్రచారాలు చేసుకుంటూనో ట్వీట్స్ చేస్తూనో స్పీచ్లు ఇస్తేనో ఈ హర్మూజ్ స్ట్రైట్ క్లోజ్ అవ్వడం అనేది ఉండదు. ఇరాన్ని గెలిచిన తర్వాత హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని నేను హస్తగతం చేసుకుంటానంటూ చెప్తున్నారు. అంత సీన్ లేదు మీకు అని చెప్తూనే ఇగో వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ అంటూ కూడా చెప్తున్నారు. అప్ టు దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ సఫర్డ్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ హెవీ డిఫీట్స్. ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ హ్యాస్ బీన్ ఇరానియన్, ఈజ్ ఇరానియన్ అండ్ విల్ రిమైన్ ఇరానియన్. హర్మూజ్ స్ట్రైట్ ఇరాన్కి సంబంధించిందిగానే ఉంది, కొనసాగుతోంది, ఉంటుంది కూడా. ది స్ట్రైట్ విల్ ఓన్లీ బీ క్లోజ్డ్ అండ్ ఓపెన్ అండర్ ఇరాన్స్ కమాండ్. అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డు నాట్ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ డిఫీట్ అండ్ సీజ్ యువర్ fanciful delusions, Iran will continue to enforce the blockade అంటూ చెప్తోంది. అంటే నీ డెల్యూషన్స్లోంచి బయటికి రాకపోతే, ఈ ఫ్యాన్సీఫుల్ డెల్యూషన్స్లోంచి బయటికి రాకపోతే ఈ బ్లాకేడ్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతోంది అని చెప్పి కూడా ఇరాన్ చెప్తోంది. సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రమ్ ఇరాన్ సైడ్, మాకే గ్రిప్ ఉంది, నీ పిచ్చి మాటల ద్వారానో ఇలాంటి పిచ్చి స్పీచ్ల ద్వారానో నీ ఎలక్షన్స్ ప్రచారాల ద్వారా హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని నువ్వు హస్తగతం చేసుకోలేవు అని చెప్తూనే హర్మూజ్ స్ట్రైట్ ఇరాన్ చేతుల్లోనే ఉంది ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు ఉంది, ఇక ముందు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పే ప్రయత్నం ఇరాన్ నుంచి మనకు కనిపిస్తుంది. బట్ యాజ్ యూజువల్ ట్రంప్ చెప్తున్నారు వాళ్ళ ఆర్మీ పోయింది, నేవీ పోయింది, ఎయిర్ ఫోర్స్ పోయింది, వాళ్ళ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ పోయాయి అండ్ వాళ్ళ రాడార్స్ పోయాయి, వాళ్ళ లీడర్షిప్ లేదు అసలు. ముందు ఒక దేశాన్ని మీరు ఎక్కడైనా చూసారంటూ ఆయన జోక్ చేయడం మీకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఎవరు అధికారాన్ని చేపట్టడానికి రెడీగా లేని ఏదైనా దేశం ఉంది అంటే అది ఇరాన్ మాత్రమే అంటూ చేస్తున్న జోక్స్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. బట్ వరల్డ్ నో వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ అనేది, ఎవ్రీబడి నోస్. సో మీకేమనిపిస్తుంది ఈ కామెంట్స్ చూస్తుంటే ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్? ఓ పక్క ఇరాన్ హర్మూజ్ స్ట్రైట్ దగ్గర వరుసగా షిప్పుల మీద దాడులు చేస్తుంది, తమ పర్మిషన్ లేకుండా హర్మూజ్ స్ట్రైట్ని క్రాస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే